This conference will now be recorded. Wonderful. Good evening to you all. My name is Matt Welly, and I'm a grateful member of Alcoholics Anonymous. I reside in Washington, in the United States. I've got a sponsor. His name is Dan R. My sobriety date is November 23rd, 2004. As a result of God that I do not understand and a program I don't deserve, I've been continuously sober since that date, and I'm forever grateful for that. Thank you so much for a kind and wonderful invite to share a little bit of time with you, to share with you what has been shared with me, to try and pass along to you what was freely given to me, so that we can all walk what ultimately has been a wonderful path for me in Alcoholics Anonymous. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఆయన పేరు మ్యాట్ అండి. ఆయనకు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి నవంబర్ 23, 2004. ఈరోజు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఇచ్చిన వల్ల మన ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అది పాస్ ఆన్ చేయడానికి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అవకాశం ఇచ్చింది అని చెప్పి All right. I'm going to read this section at the top of page 17. What I want to touch on today and what I hope to impress upon you, and what has been impressed indelibly upon the fingerprints on my heart, is in Alcoholics Anonymous, the 4 words at the top of page 17 resonated with me 16 years ago, and they resonate today. There is a solution. Without that solution, there wasn't much reason to go to that first meeting. And without that solution, there's not much reason for me to go to a meeting today. The page reads, just briefly, it says, "We of Alcoholics Anonymous know thousands of men and women who were once just as hopeless as Bill. Nearly all have recovered. My sponsor was key in the E and the D at the end of recovered, allowing us or noting that it was past tense, that they were presently recovered. That is a huge takeaway for a guy like me." Translate. థ్యాంక్ యూ. సో నాకు 16 ఏళ్ళ ముందు ఒక మొక్క చదివి మా స్పాన్సర్ వినిపించాడండి పుస్తకంలో. ఆ 16 ఏళ్ళ ముందు చదివింది కూడా ఈ రోజుకే నాకు నా మనసులో అది మోగుతూ ఉంటది. ఏంటంటే ఒక పరిష్కారం ఉంది, దేర్ ఇస్ ఏ సొల్యూషన్ అన్న చాప్టర్ లో ఒక లైన్ చదువుతాడు. ఏంటంటే, బాబు మాలా ఒక 100 మంది ఇది తీసుకుని ఈరోజు రికవర్ అయ్యారు అంటే, రికవర్డ్ అని ఉంటది పుస్తకంలో. యూనో మెన్ అండ్ ఉమెన్ హ్యావ్ రికవర్డ్ అని ఈ సొల్యూషన్ వాడి అని ఉంది ఆ చాప్టర్ లో. పేజ్ నెంబర్ 17 అండి ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. సో ఆ 3 ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి కదా, RED, అది చూపించాడు నాకు. నేను అసలు మీటింగ్కి రావాల్సిన అవసరమే లేదు ఒకవేళ రికవర్డ్ లేకపోయిందంటే. ఎందుకంటే నేను ఆ రోజు మీటింగ్కి అందుకనే వచ్చాను, ఈ రోజు మీటింగ్ కూడా అందుకనే వస్తున్నాను. పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది, అంటే రికవర్ అవుతావు అని ఉంది అంతే. సో అది చూపించి నాకు ఆశను పెంచాడు అని చెప్తున్నారండి. ఆ ఆశ వల్లే ఈ రోజు కూడా నేను మీటింగ్కి వస్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. On my first meeting with my sponsor, he impressed upon me the importance of our working understanding of what that word would mean, meaning that we had a point of reference each and every time that we sat down to read, or each and every time we came across that word in our book. Our working understanding of the word recovered means getting back something that I have lost, or to regain a normal state or condition. It also means to get well after a long illness. And all 3 of those pieces would apply. Translate. సో స్పాన్సర్ తో కలిపి పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు ఈ పదం ఎప్పుడు వచ్చినా రికవర్డ్ అని చెప్పి ఎప్పుడు మాకు పాయింట్, రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఉండేది.
అంటే అసలు అర్థం ఏంటి ఆ రికవర్డ్ అన్న అంటే పోయింది మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకోవటం, లేకపోతే మళ్ళీ ఏంటంటే చెడుగా అయ్యి మళ్ళీ బాగుపడటం, లేకపోతే అదే మనకి ఇల్లెస్ అంటే మనకి జబ్బు నుంచి మళ్ళీ కోలుకోవటం, ఒక నార్మల్ స్థితికి రావటం జబ్బు నుంచి మళ్ళీ. ఆ రిఫరెన్స్ లోనే మేము ఎప్పుడు చదివేవాళ్ళం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. The example that he would teach, or the example that I use when I talk to my guys, is if a flight was leaving Mumbai and heading to Seattle, and halfway across the Pacific, they were cruising at 30,000 feet, and halfway across the Pacific, they plummeted and they were falling, and they got down to 15,000 and 10,000 and 5,000, and the pilot is frantic and he is calling everybody that could possibly listen to him for help. And lo and behold, a minor miracle happens. God's grace or his control, he struggles and he gets the plane back and he levels off and he slowly climbs back up to altitude. At no point in the rest of his flight does he say, I'm constantly recovering, or I'm constantly fighting, or I'm constantly struggling. He simply says, we have recovered our flight, we have recovered our altitude, we are going to cruise on into Seattle as planned. And the rest of the flight is not a recovered flight, it is simply a continuation of an existing flight. Translate? సో ఏంటంటే ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారండి ఆయన స్పాన్సర్, లేకపోతే మామూలుగా ఈయన స్పాన్సర్ చెప్పే ఉదాహరణ. ఒకటి, ముంబై నుంచి సియాటిల్కి ఫ్లైట్ వెళ్తుంది, 30,000 అడుగులు ఎత్తులో ఉంది ఆ ఫ్లైట్. సడన్ గా ఏదో అయిపోయి ఫ్లైట్ కి మెల్లిగా 20,000కి పడిపోయింది, 20,000 నుంచి 15,000కి పడిపోయింది, 15,000 నుంచి 10,000. పైలట్ కంగారు పడుతున్నాడు, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. వాళ్ళకి గ్రౌండ్ మీద ఫోన్ చేస్తున్నాడు. మొత్తానికి దేవుడి దయ వల్ల మెల్లిగా ఏదో అయ్యింది మెషిన్ లో, మెల్లిగా 30,000కి మళ్ళీ వెళ్ళి 30,000కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పైలట్ అనే మాట ఏంటంటే, మేము మా ఆల్టిట్యూడ్ రికవర్ అయ్యాము, మళ్ళీ 30,000కి వచ్చాము, అంతే తప్ప రికవరింగ్ అన్నాడు. ఎందుకంటే అది మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటది అలా ఫ్లైట్. అదే దాంట్లో రికవర్డ్ అవ్వాక రికవర్డ్ దాన్ని కంటిన్యూయేషన్ లో వెళ్తూ ఉంటాడు, అంతే తప్ప ఎప్పుడు రికవరింగ్ లో ఉండదు. ఒకసారి రికవర్డ్ అవటం, కంటిన్యూగా అవటం, అది ఆ ఫ్లైట్ ఆ ఆల్టిట్యూడ్ లో సియాటిల్కి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Although possibly a silly analogy, if I look back at my own life, I was an intended flight from Mumbai to Seattle. Halfway through my life, I fell down to 5,000 feet. Through the grace of a God that I do not understand, in a program I still may not deserve, I've been allowed to recover and move on in a life that has purpose and color on a daily basis. Translate. సో అది నాకు ఈ ఉదాహరణ నాకు చూసుకుంటే, అంటే ఇది సిల్లీ ఉదాహరణే, అయితే ఈ ఉదాహరణ నా జీవితానికి వేసుకుంటే, ఎక్కడో జీవితంలో వెళ్తూ 5,000 అడుగులకు పడిపోయిన 30,000 నుంచి నేను అర్థం చేసుకోలేని దేవుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అర్హత లేని ప్రోగ్రామ్ నాకు దొరికింది. దాంతో నేను ఒక ఉపయోగకరమైన జీవితం గడుపుతూ మళ్ళీ ఆ 30,000 హైట్ కి వచ్చాను. ఈరోజు సమాజానికి పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడగలుగుతున్నాను అని అంటున్నారు. ప్లీజ్. I am a real alcoholic. I drink on days when I don't intend to. I drink more than I meant to when I do have the decision to go out and drink. When I put a little bit in, all bets are off. I have lost control of that day or that evening or that week. Early in my drinking, I drank out of curiosity. I drank for conviviality. I drank for fun. And alcohol brought all of those things and much more to my life. Translate. సో ఈయన నిజమైన తాగుబోతు. ఎందుకంటే తాగాలనుకోని రోజులు తాగేవాడు, తాగాలి అనుకున్న రోజులు తాగేవాడు. ఒక్కసారి వచ్చి ఒక్క పడిందంటే మొత్తం పందాలన్నీ వదిలేసుకోవాలి, ఎప్పుడు మాట్లాడో తెలియదు. ఆ రోజు పోవచ్చు, 3 రోజులు పోవచ్చు, లేకపోతే వారం రోజులు పోవచ్చు. సో ఇలాగా
ఎప్పుడు కూడా కంట్రోల్ లేకుండా yeah. Go ahead, man. Okay, connection issue. Apologize. The drinking that was once fun became a continuous journey and a continuous struggle. I put alcohol into situations where it didn't need to be, despite warnings from friends and family and their encouragement to slow my drinking or to stop my drinking or to limit my drinking at this event or to not drink at all at this other event. Alcohol became my master. It was what I answered to. It is what I did. I could not stop, though I seemed to try. Translate? సో ఈయన మామూలుగా అందరూ మెల్లిగా ఏమైందంటే డిస్టర్బెన్స్ పాయింట్ అంటే So అదే తాగుడు ఈరోజు మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాం, అక్కడ తాగు అయినా సరే ప్లీజ్ గో అహెడ్. as the alcohol, I still enjoyed my drinking at times. Hello. I enjoy. Do you have me? Matt, can you hear me? I hear you. Sorry. Can you hear me? I got cut. Can you repeat that? Yeah. The Yeah, but I got this. All right. You have me now? Yes, we do. Okay. I wasn't as displeased with my drinking or my alcoholism or the results or the problems nearly to the extent that my family was displeased. At the time, I had a young wife. At the time, I had 2 young children, both daughters. My drinking bothered them and their family and my friends far more than it bothered me. When I got to a point that my drinking bothered me to the same level that I wanted to stop, when I got to the point where I was embarrassing them, I was struggling at work, life was becoming increasingly difficult as a result of my drinking, and I wanted to stop, I was baffled and floored and devastated to learn that of my own power, I could not stop no matter how many times I tried. Please translate. సో ముందు ఏంటంటే ఫ్యామిలీకే ప్రాబ్లం ఉండేది నా తాగుడుతోటి. నాకు అప్పుడప్పుడే పెళ్ళయింది, 2 పాపలు పుట్టారు. నా ఫ్రెండ్స్కి ప్రాబ్లం ఉండేది. నాకు వాళ్ళందరికీ ప్రాబ్లం ఉన్నంత కాలం నేను ఆపుదాం అనుకోలేదు. ఎప్పుడైతే నాకు సమస్యగా మారిందో తాగుడు, అప్పుడు నేను ఆపుదాం అనుకున్నాను. ఎప్పుడు మారిందంటే ఇంకేంటంటే పరువు పోతుంది, చాలా కష్టంగా ఉంది జీవించటం. ఈ విధమైన జీవిత విధానం చాలా కష్టంగా ఉంది తాగుతూని. ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి, ఉద్యోగాల్లో కొంచెం కష్టంగా ఉంది పనిచేయటం. మళ్ళీ ఒంటరివాడిని అవుతున్నాను. ఇవన్నీ మొదలైనప్పుడు నేను ఆపుదాం అనుకున్నా. అప్పుడు దాకా నేను అనుకోలేదు ఎంతమంది చెప్పినా. కాకపోతే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. ఏంటంటే నమ్మశక్యంగా లేదనమాట. ఎందుకంటే నేను ఎంత ప్రయత్నించినా నా శక్తితోటి నేను ఆపలేకపోతున్నా.
అప్పుడు దీని యొక్క పవర్ చూసి నేను బాగా బాగా ఆశ్చర్యపోయి అసలు ఏంట్రా బాబు ఇంత పవర్ఫుల్ ఇది అని చెప్పి నేను అనుకోవటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో. No matter how great my desire to stop, no matter how great my determination upon awakening, no matter how great my promise that today was the day that I'm not going to drink, I was drunk on the way to work. If I did make it through the day, I would be drunk again by dinner. If I made it through dinner and was about to go to bed, something would convince me that a drink or six would be better before I went to bed. No matter how many promises or how many times I promised myself that today was going to be different, today was never different. Each and every tomorrow that I woke up to was the exact same rat race. I was a slave to alcoholism. I could not stop of my own. Please translate. సో ఏంటంటే నేను పొద్దున్న లేచినప్పుడు ఎంత గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకున్నా, నాకు ఎంత కోరికున్నా ఈరోజు తాగకూడదని, పనికి వెళ్ళే దారిలో తాగేసేవాడిని. ఒకవేళ మధ్యాహ్నానికల్లా పడిపోకుండా ఉంటే మధ్యాహ్నం కొంచెం తాగేవాడిని. మళ్ళీ సాయంకాలానికల్లా పడిపోకుండా ఉంటే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో తాగేసేవాడిని. సరే డిన్నర్ కల్లా అదే రాత్రి భోజనానికల్లా పడిపోకుండా ఉంటే మళ్ళీ కాస్త తాగేవాడిని. ఇంకా పడుకునే ముందు కూడా పడిపోకుండా ఉంటే ఇంకా కొంచెం తాగాలనిపించేది నాకు. ఎన్నిసార్లు నాకు నేను వాగ్దానాలు ఇచ్చిన, ప్రామిసులు చేసిన, ఎన్నిసార్లు ఎంత కష్టపడి లేదు ఈ రోజు వేరేగా ఉంటది అనుకున్నా, ఎప్పుడూ వేరేగా జరిగేది కాదు. పొద్దున్న లేగటం ఈ రోజు వేరేగా ఉంటది అనుకోవటం, ఆ రోజు మళ్ళీ అలాగే జరగటం, అదే విధంగా రోజు నడుస్తూ ఉండేది. నేను ఒక బానిసని అయిపోయాను తాగుడికి. ఆ బానిసత్వం నుంచి బయటకు రావటం నా సొంత శక్తి వల్ల అవ్వలే, నా పవర్ వల్ల ఎంత ప్రయత్నించిన. ప్లీజ్ గో హెడ్. This utter inability to stop is the great equalizer for all of us. It is what bonds me to you in India and you to me in Seattle. It's what bonds alcoholics and Alcoholics Anonymous across the world. Our utter inability to stop. Many of us are fantastic drinkers and we are really good starters, but it's not an equalizer. It's not a differentiator of who can drink the most, making someone an alcoholic. Because if 6 drinks is one too many for me, or 2 glasses of wine is one too many for you, or if 20 shots is never enough for you, that's all different. Our similarity, the cement that bonds, the idea for each of us to become an alcoholic is our utter inability to stop, no matter how grave the desire. That's what makes us equals. Please translate. థ్యాంక్ యూ. సో మనల్ని అందరినీ సమానత్వంతో చూసేది నేను ఆపలేకపోవటం, మందు ఆపాలనుకుని కూడా ఆపలేకపోవటమే మనల్ని అందరినీ సమానత్వంతో చూస్తుంది. అది ఈ రోజు నేను సియాట్లో ఉండొచ్చు, మీరు ఇండియాలో ఉండొచ్చు, మొత్తం ప్రపంచం వ్యాప్తంగా మనల్ని అందరినీ జోడించేది ఈ ఒక్కటే, ఏంటంటే మందు ఆపాలనుకున్నా ఆపలేకపోవటం. మనం అద్భుతంగా తాగొచ్చు మొదటి 2-3 డ్రింకులు. కొంతమంది 2 గ్లాసులకే 2 గ్లాసులే ఉండొచ్చు వాళ్ళ కెపాసిటీ. కొంతమంది 6 డ్రింకులు తీసుకోవాలి, కొంతమంది 2 ఫుల్ బాటిల్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ఎంత తీసుకుంటారు అన్నది మనల్ని బాంధవ్యంలోకి తీసుకురాదు. మన బాంధవ్యం మనం ఆపాలనుకున్న మందు ఆపలేం, అది మన బంధం. ఈ బంధంతో ఈ రోజు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. At this low point of life, through the kindness of family, I was able to go to a 28-day inpatient treatment center. This treatment center separated me from alcohol. This treatment center did something that was entirely unique. Each and every evening at the time of 7:30, they made sure that my physical body was in a meeting of Alcoholics Anonymous. Men and women came in from outside. They carried the message. They carried the solution. They were men and women doing their job in Alcoholics Anonymous, and they changed the trajectory of my life from that moment forward. Please translate. సో ఇలాగా నా జీవితం వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలో 28 రోజులకి ఒక ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో జాయిన్ అవటం జరిగిందండి. ఇది నా దారిని మార్చింది.
28 రోజులు నేను తాగుడు నుంచి తాగుడిని నన్ను దూరంగా పెట్టింది. కాకపోతే ఈ 28 రోజులు కూడా ఇంతకుముందు జీవితంలో ఎప్పుడూ జరగనట్టు నాకు జరగటం మొదలెట్టింది. ప్రతిరోజు ఇక్కడ 7:30 అయ్యేసరికి రాత్రి నా బాడీని తీసుకెళ్లి ఒక మీటింగ్ లో కూర్చోబెట్టారు. అంటే బుర్ర ఎక్కడ ఉండేది, బాడీ మటుకు మీటింగ్ లో. బయట నుంచి ఏఏ మెంబర్లు వచ్చి ఈ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ లో రోజు 7:30కే మెసేజ్ తీసుకొచ్చేవారు, దీనికి పరిష్కారం తీసుకొచ్చేవారు. వాళ్ళు నా జీవితాన్ని ఇక్కడి నుంచి పూర్తిగా మార్చేయటం మొదలు పెట్టారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Once out of the treatment center, I was a free man with the choice again in life of either pursuing Alcoholics Anonymous or trying something different or going back to the bottle. The members of Alcoholics Anonymous doing their job made a compelling argument to me that said that they had a solution. They had a life in their eye. They had a brightness about them. They had a spirit and a camaraderie of togetherness that I had been searching for my whole life. They appeared to be friendly to each other, and they were friendly to me. They came into a treatment center and they remembered my name. My inferiority complex was so impressed with somebody that cared enough to come in, to visit, and remember my name and carry a solution, that the compelling path forward was to join Alcoholics Anonymous and pursue this solution as if that was the only, it was what I had been needing. Sorry, please translate. That's okay. All right. Just share from your heart, man. Yes, sir. ఓకే, సో ఏంటంటే 28 రోజులు ఇక ఒక స్వేచ్ఛ జీవితంలాగా బయటకు వచ్చాడు కదా మరి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ నుంచి. స్వేచ్ఛ వచ్చినప్పుడు ఈయన దగ్గర 3 చాయిస్లు ఉండేవి. ఒకటి ఏఏకి వెళ్ళటం, లేకపోతే ఇంకేమన్నా ప్రయత్నించడం మందు ఆపడానికి, లేకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళి తాగటం. కాకపోతే ఈ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ రోజు వచ్చే ఏ మెంబర్స్ మీటింగ్ కి ఈయన్ని ఏంటంటే చాలా గట్టి వాదన చేశారు. ఏమని వాదించారంటే దీనికి ఒక పరిష్కారం ఉంది అని. వాళ్ళు వాదించినప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆశ కనిపించింది, మొహంలో సంతోషం కనిపించింది. వాళ్ళు నిజంగానే దీని నుంచి బయటపడ్డారు అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది. అది ఎంత గట్టి వాదన అంటే నాకు కూడా కాస్త నమ్మకం కలిగింది, దీనికి ఒక పరిష్కారం ఉంది అని చెప్పి. వాళ్ళు అదే కాకుండా నా పేరు కూడా గుర్తుండేది వాళ్ళకి. అది నాకు అప్పుడు నా ఆత్మగౌరవం ఎంత తక్కువ ఉండేదంటే, పేరు గుర్తుండటమా నా పేరు అంటేనే నేను ఎంతో గొప్పగా భావించేవాడిని. అమ్మో నా పేరు గుర్తుందా వీళ్ళకి అని చెప్పి. వాళ్ళు బయట నుంచి రావటమే కాకుండా, మాతో కూర్చోవటమే కాకుండా, నా పేరు గుర్తు పెట్టుకుని మళ్ళీ నాకు పరిష్కారం ఉందని చెప్తున్నారు. ఇది ఏదైతే ఉందో, ఈ మొత్తం ఈ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో దానితోటి నేను ఏఏలో కంటిన్యూ అవుదామని బయటకు వచ్చాక కూడా నిర్ణయానికి నాకు తోడ్పడింది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. I selected a kind and patient sponsor. In my lineage, in our AA family, the sponsor reads the book to the sponsees. My sponsor read it to me exactly as his sponsor read it to him. I read the book today to the men and women that I've had the privilege of sponsoring the same way he read to me. When he said read, we read. When he said underline, we underlined those words. When he asked me to highlight, I would highlight. We would go sentence by sentence. We would discuss the sentence. We would go paragraph by paragraph. We would discuss the paragraph. We would go page by page and chapter by chapter, and we would slowly begin to not just learn the program of Alcoholics Anonymous, but we made an honest and sincere effort to apply the principles and lessons of Alcoholics Anonymous to our life and our daily activities immediately. This was the change that I was going to need to become a recovered member of Alcoholics Anonymous.
Please translate. సో నేను బయటకు వచ్చాక ఒక దయ ఓర్పు ఉన్న స్పాన్సర్ని తీసుకోవటం జరిగింది. ఈయన ఏంటంటే మా లీనియేజ్ అంటాం, అంటే మా స్పాన్సర్షిప్ వారసత్వంలో స్పాన్సర్లు స్పాన్సీలు కూర్చుని పుస్తకం కలిపి చదువుతారు. అది కూడా స్పాన్సర్ చదువుతాడు. స్పాన్సర్ చదివి చదవటమే కాదు, ఎక్కడైతే అండర్లైన్ చేసుకోవాలో అది అండర్లైన్ చేసుకోమంటాడు. ఎక్కడైతే హైలైట్ అంటే గట్టిగా అండర్లైన్ చేసుకోవాలో అది కూడా అండర్లైన్ చేసుకుంటాడు. వాక్యం నుంచి వాక్యం చదువుతూ వెళ్తాం. పారాగ్రాఫ్ టు పారాగ్రాఫ్ చదువుతూ దాని మీద మళ్ళీ మేము మాట్లాడుకుంటాం. పేజ్ బై పేజ్ వెళ్తాం, చాప్టర్ బై చాప్టర్ వెళ్తాం. ఇలాగా చదవటం వల్ల మేము నేర్చుకోవటమే కాకుండా మేము రోజువారీ జీవితంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాన్ని మేము రోజువారీ జీవితంలో అమలు చేయాలి అన్నది ఇమీడియట్ గా చేయటం మొదలు పెడతాం చాప్టర్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే మాకు ఇలా చదవటం వల్ల ఇమీడియట్ గా మాకు అర్థం అవుతుంది, ఇది చెయ్యాలి, ఈ చాప్టర్ లో ఈ చెయ్యాలి అని చెప్పారు అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. I don't know about each of you listening tonight, but at no point did I like anybody telling me that I was an alcoholic, or did I like anybody telling me that I had a drinking problem, or did I like anybody telling me that my drinking was getting in their way. My sponsor in Alcoholics Anonymous for the first time in my life allowed me to buy into the assessment on my own and come to my own understanding and my own decision that I was an alcoholic. The alcoholic that he described himself to be had a 3-part disease, that he was affected both bodily, both mentally, and both physically, or bodily, mentally, and spiritually. I apologize. That physically in my body, I have a phenomenon of craving. That mentally, I have a spirit, or I have a mental blank spot, and that spiritually, I've got a hole in my heart that needs to be filled by something, and I'm filling it with alcohol. Please translate. సో నాకు ఎవరో చెప్పటం ఇష్టం ఉండదండి నేను తాగుబోతున్నాని. నాకు ఎవరో చెప్పటం ఇష్టం ఉండదు నీకు తాగుడుతో సమస్య ఉందని. నాకు ఎవ్వరూ చెప్పటం ఇష్టం ఉండదు నీ తాగుడు వల్ల మాకు ఇబ్బందిగా ఉందని. అందుకనే ఏఏలో నా స్పాన్సర్ ఏం చేశాడంటే నన్నే నిర్ణయం తీసుకోమన్నాడు బుక్ చదువుతూ. ముఖ్యంగా ఏం చెప్పాడంటే నీకు 3 రకాల జబ్బురా. 1 శారీరక, 2 మానసిక, 3 ఆధ్యాత్మిక. శారీరకంగా నీ క్రేవింగ్ ఉంటది, అంటే ఒకటి తాగగానే ఇంకా తాగాలి ఇంకా తాగాలి అనిపిస్తూ ఉంటది. మానసికంగా ఏంటంటే నీకు ఒక బ్లైండ్ స్పాట్ ఉంటది, అంటే నీకు కనిపించకుండానే నీకు తెలియకుండానే నువ్వు తాగటం మొదలు పెడతావు ఆపాలనుకున్నా. ఆధ్యాత్మికంగా ఏంటంటే నీకు లోపల ఒక చిల్లులా ఉంది పెద్దది, దాన్ని నువ్వు తాగుడుతో నింపుతున్నావు. ఒక హోల్ ఉంది లోపల, ఆ హోల్ ని నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా తాగుడుతో నింపుతున్నావు అని చెప్పటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Our book does a wonderful job of describing the phenomenon of craving. I like to say that when I have a drink, my drink wants a friend or a couple of friends. The phenomenon of craving does not occur in average or normal drinkers. It's exclusive to us who consider ourselves alcoholics. My mental blank spot is such that no matter how many tears my wife cried the week before, or how much money I spent that I shouldn't have, or how many people told me to stop, I can't remember the pain and the suffering that I've caused them enough to deter me from the next drink. And the spiritual malady is just a prickliness that I went through life. That I went through life very frightened, though I shouldn't have been. I went through life very lonely, that I had friends and family around me at all times. Life was just a little more difficult for me than I thought it was for others, and it seemed unfair. I played the role of a victim. I had a spiritual malady that needed to be satiated. Please translate. సో మన క్రేవింగ్ గురించి మన పుస్తకం చాలా బాగా చెప్పుద్దండి. ఒకటి తాగాక
నా లోపల ఉన్న తాగుడికి ఇంకో 10 మంది ఫ్రెండ్స్ కావాలి అంటే ఇంకో 10 ఎక్కువ తాగుతాం అనమాట. సో బాగా చెప్పుద్ది పుస్తకం మన క్రేవింగ్ గురించి, ఒకటి తాగ్గానే ఏమవుతుంది అని. మెంటల్ బ్లైండ్ స్పాట్ అంటే ఏంటంటే, నా పిల్లం ఎంతైనా ఆడనివ్వండి, ఓ వారం రోజులు రోజు ఆడనివ్వండి, నేను మొత్తం డబ్బులు పోగొట్టుకునేవాడిని, అప్పుల పాలు అయిపోనివ్వండి, ఎంతమంది 100 మంది చెప్పనివ్వండి, నాకు నేను అవన్నీ మర్చిపోతాను. మర్చిపోయి తాగేస్తాను. అది గుర్తుండదు, ఆ బాధ నాకు గుర్తుండదు, గుర్తుండకుండా తాగేస్తాను. అదే నా మెంటల్ బ్లాంక్ స్పాట్. ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా అంటారా, అందరూ ఉండి ఒంటరిగా బతుకుతాను. ఏంట్రా వాళ్ళందరి జీవితం బాగుంది, నాదే బాగలేదు, అయ్యో నాకు ఇలా అయిపోయింది అంటే ఒక నాకేదో అన్యాయం జరిగినట్టు బతుకుతూ ఉంటాను. అందరూ జీవితం గడపటం కష్టంగా ఉంటుంది నాకు ఈ విధానంలో వెళ్తూ. సో ఎన్ని ఉండి కూడా నేను ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతూ, నాకేదో అన్యాయం జరిగిపోయిందని ఫీల్ అవుతూ అనుకుంటూ వెళ్ళేదే నా ఆధ్యాత్మిక దివాలు కోరుతాం. ప్లీజ్ గో. There is a solution to the way that I had lived, and the way that I had thought, and the way that I had drank, and the way that I had felt. The solution is the steps of Alcoholics Anonymous. Step 1 says we admitted we were powerless over alcohol and our lives had become unmanageable. If I were to sum that up, I would simply use 2 words that say, I can't. Please translate. సో దీనికి నేను ఎలా ఆలోచిస్తాను, నా ఆలోచన విధానం, నేను ఎలా తాగుతాను, నేను ఎలా జీవిస్తాను, ఈ ఎన్నాటిని మార్చుకోవడానికి, ఈ ఎన్నాటికి కూడా నాకు ఒక పరిష్కారం ఉంది. ఆ పరిష్కారం ఏంటంటే, ఆ 12 సోపానాల్లో రాశాను. మొదటి సోపానం ఏంటో ఉంటుందంటే, మేము తాగుడు ముందు శక్తిహీనులు మరియు మా జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది. నిజంగా 2 పదాల్లో చెప్తానండి, ఐ కాంట్, నేను చెయ్యలేను. అదే మన మొదటి సోపానం. 2 పదాల్లో చెప్పాలి అంటే ఐ కాంట్, నేను చేయలేను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Step 2 would say, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Sanity, which I definitely needed. I would look to that word or that step, and I would simply use 2 words that say, God can. Please translate. రెండో సోపానం ఏంటంటే, మేము ఒక దేవుడు మనల్ని అదే ఒక కరెక్ట్ గా తెలుగులో తెలియదని క్షమించాలి. స్టెప్ ఒక ఉన్నత శక్తి మమ్మల్ని మామూలు మనుషుల్ని చేస్తుందని నమ్మకానికి వచ్చాము. ఓకే, సో కాకపోతే అది 2 పదాల్లో చెప్పాలంటే, గాడ్ క్యాన్, దేవుడు చేస్తాడు. మొదటిది నేను చేయలేను, రెండో స్టెప్ దేవుడు చేస్తాడు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Which brings me to step 3, which reads that we made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. My sponsor was kind enough to let me know that my will in my life means my thoughts and my actions. And after step 3, we wrote down 2 words, let him. Please translate. మూడో సోపానం మేము ఒక నమ్మకానికి, అదే ఏంటంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం, మనం దేవుడికి మన ఇచ్చని, మన జీవితాన్ని అప్పచెప్పాలి. మా స్పాన్సర్ ఏం చెప్పాడంటే, బాబు నీ ఇచ్చా జీవితం అంటే 2 ఇవ్వాలి నువ్వు. 1 నీ ఆలోచనలు, 2 నీ కార్యాచరణ. నువ్వు ఏ కార్యాచరణ అయితే చేస్తున్నావు. దీని తర్వాత 2 పదాలు రాసుకున్నాం, లెట్ హిమ్, ఆయన చేయని. సో మొదటిది ఏంటంటే, నేను చేయలేను, ఐ కాంట్. రెండోది దేవుడు చేయగలుగుతాడు. మూడోది ఆయన చేయనివ్వు. ప్లీజ్ గో. I can't, God can, let him. This has become a mantra, a working part of my life forward. These are things that go with me constantly. These are things that I know in my core. They're written on my heart.
and I hope to exemplify them through actions each and every day in God's world. Please translate. సో ఇదండి నా మంత్రం. ఏది నేను చేయలేను, దేవుడు చేయగలుగుతాడు, ఆయన చేయనివ్వు. ఇది నా మంత్రం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఒక వర్కింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. అంటే ఆటోమేటిక్ గా మంత్రంలోకి వెళ్ళిపోతాను రోజు నేను. ఈ మంత్రంతో వెళ్ళిపోయి నేను చేసే పనుల్ని దేవుడు ఇచ్చ ప్రకారంగా చేస్తూ ఇంకా నేను నాలో శక్తిని పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాను. సో ఇది ఆటోమేటిక్ గా నా ప్రతి ఆలోచన విధానం, నా ప్రతి కార్యాచరణ వెనకాల ఇది నేను గుర్తుపెట్టుకుంటూ నా జీవితం గడుపుకుంటూ వస్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. As I continue the journey through the steps with my sponsor, we work an honest and a thorough fourth step. We have a wonderful conversation with a kind and patient man in my fifth step, and I learned some unsavory truths about myself and the way I had been living. That was who I was. That is not who I have to be. I am allowed to be recovered. Please translate. సో 3వ సోపానం అయ్యాక ఒక నిజాయితీ గల 4వ సోపానం రాయటం, ఒక దయ మరియు ఓపిక గల ఒక స్పాన్సర్ తో కూర్చుని 5వ సోపానం మీద చాలా డిస్కస్ చేసి చర్చించి దాని తర్వాత ఒక చేదు నిజం ఏంటంటే ఈయన జీవితం గురించి చేదు నిజాలు తెలుసుకుంటారు 5వ సోపానం అయ్యాక. అది తెలుసుకున్నాక అది నా గతం, నేను అలా ఉండక్కర్లేదు. అది ఏంటంటే అదొక గతం, నేను అలా ఇక ముందు ఉండక్కర్లేదు, ఒక పరిష్కారం ఉంది దీనికి అన్నది కూడా అప్పుడు ఈయన గుర్తించడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. In steps 6 and 7, we compile a list of things that I find objectionable. In fact, they're things that many people find objectionable about me. Yet now we get ready for me to be willing to let go of them. And I ask God to take from me everything that stands in the way of my usefulness to Him. Take away all of my objectionable traits that stand in the way of blocking me from others of His children. Take away from me all of the difficulties and all of the things that stopped me from being a useful member in my family and in life. Please translate. సో 6-7 సోపానాలకు వచ్చేసరికి ఇక్కడే మనం ఇచ్చని చూపిస్తాం ఇవన్నీ వదిలేయడానికి దేవుడికి. ఈ చెడు గుణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆయన అడుగుతాం, తీసేవయ్యా బాబు మాకు అని చెప్పి ఇష్టతతో అడగాలి, విల్లింగ్నెస్ తోటి. ఏమేమి తీసేయమంటావు అంటే నన్ను ఏదైతే ఆయన నుంచి మరియు నా పక్కన వాళ్ళకి మధ్యలో ఒక అడ్డంకులుగా ఉన్నాయో ఆ అడ్డంకులు తీసేయమని అడుగుతాం. ఏమైతే నన్ను ఉపయోగం లేకుండా అదే నా కుటుంబానికి, నా మిత్రులకు, నా బయట ఉన్న ప్రపంచానికి ఉపయోగకరం లేకుండా నేను ఉపయోగపడకుండా చేసినయో వాటిల్ని తీసేయమనండి. ప్లీజ్ గో. The journey continues through 8 and 9, and nothing changed my heart as much as going back to those that I had hurt and confessing my wrongdoings and asking for forgiveness and asking for what I could do to make that right. The completion of this journey to those that I had harmed impacted me in a way that changed me forever. It was the most positive experience through Alcoholics Anonymous. It's one that I can't go back and replicate again. The pain and the embarrassment and the hurt of some of those conversations was overwhelming. The relief and the peace and the freedom of those same conversations is what allows me to live a free man today. Please translate. సో ఈ సోపానం అయ్యాక నాకు వచ్చిన స్వేచ్ఛ మహా గొప్ప స్వేచ్ఛ వచ్చిందండి. ఏంటంటే ఈ రోజు కూడా నేను ఆ స్వేచ్ఛతోటే బతుకుతాను. ఈ సోపానంతో నేను ఉపయోగపడటం మొదలు పెట్టాను ఇతరులకి. ఈ సోపానాల ప్రాసెస్ తోటి నా జీవితం ఒక మలుపు తిరిగింది అనుకోవచ్చు అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో. I do not allow my boys and my gals to take shortcuts on amends.
I do not allow myself to take shortcut on amends. Amends was healing. Amends was cathartic. Amends was necessary. Amends were thorough. They were honest. They were peaceful. They were absolutely vital. Please translate. షూర్. నేను 8వ సోపానం 9వ సోపానం దగ్గర నా స్పాన్సర్ని అయితే ఎటువంటి షార్ట్ కట్ తీసుకున్నాను. ఈ ఎమెండ్స్ అయితే ఉన్నాయో అంటే మళ్ళీ వాళ్ళని ఈ పాడైపోయిన పరిస్థితుల్ని బాగు చేసే విధానం ఏదైతే ఉందో. ఓకే, కాలర్ ఎవరో కానీ బాగా చరణ్ గారు ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏదైతే ఉందో అది అత్యవసరమైంది. చాలా ఏంటంటే కష్టంతో కూడిన పనులు ఎన్నో రోజులు చేయాల్సి వస్తుంది. ఎమెన్స్ ఎంతో మందికి చేయాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే చాలా ముఖ్యమైనది కూడా. అందుకని ఇక్కడ నేను ఎవరిని షార్ట్ కట్లు అయితే మటుకు నా స్పాన్సర్ని అలౌ చేయను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Steps 10 and 11 are a working part of my daily activity. Each and every day, for my sponsor asked me to read pages 84 through 88 every day for 2 years. When I asked him why 2 years, he said, if you read it for 2 years, you'll never want to stop. If you're not willing to read it for 2 years, it probably wasn't going to help me anyway. 16 years into recovery, and I still read pages 84 through 88 most days. I won't lie to you. It's not every day, but it's most days. It is a guiding force of direction for each and every day that I get to live. Please translate. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 11 సోపానాలకు వస్తాం. వచ్చినప్పుడు ఇది నా రోజువారీ కార్యాచరణ. నేను రోజు ఏం చేయాలి అన్నది. మా స్పాన్సర్ పేజ్ నెంబర్ 84 నుంచి 88 దాకా రోజు 2 ఏళ్ళు చదవమని చెప్పాడు నాకు. ఈయన అడిగాడంట, బాబు 2 ఏళ్ళు ఎందుకు అంటే, నువ్వు 2 ఏళ్ళు ఇది రోజు చదివితే నువ్వు జీవితంలో చదవటం ఆపు, ఒకవేళ చదవకపోతే నీకు ఇది ఎలాగో పనిచేయదు అని చెప్పటం జరిగిందంట. సో అలాగే 2 ఏళ్ళు చదివాడంట. ఈ రోజుకి చదువుతాడంట. రోజు చదవనులే అమ్మా, అదే ఈ రోజు అబద్ధం చెప్పండి, మీకు రోజు చదవను, కాకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం చదువుతాను, చాలా ఎక్కువ రోజులు చదువుతాను వారంలో అని అంటున్నారు. పేజ్ 84 నుంచి 88 దాకా ఇంగ్లీష్ పుస్తకం. ప్లీజ్ గుడ్. For the first time in my life, as a result of step 10, I have a battle plan for every day. And it's going to take care of the character defects that have plagued me for the better part of 33 years and that made drinking necessary for the better part of those same 33 years. I'm a victim. I'm a constant victim, I guess, of selfishness, self-centeredness, dishonesty, and fear. Those things plagued me. Those things are not my enemy any longer. Please translate. ఏంటంటే 35 ఏళ్ళు నేను నా జీవితం ఎప్పుడు కూడా అస్తవ్యస్తంగానే ఉండేది. ఆ 35 ఏళ్ళు కూడా నేను స్వార్థ చింతన, భయాలు, స్వయం లాభాపేక్ష, ఆ టైపులో అన్ని గుణదోషాలతోటి బతికాను. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఇంకా నాకు కాన్స్టెంట్ ఎనిమీలయ్యి ఇప్పటికీ నాకు నిరంతర శత్రువులు. ఇప్పటికీ కూడా నేను వీటి కోసం చూసుకుంటూ ఉండాలి, ఈ గుణదోషాల కోసం చూసుకుంటూ ఏ రోజుకి ఆ రోజు తుడుచుకుంటూ ముందుకు సాగుతూ వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. On the bottom, near the bottom of 84, when it says that we can continue to watch for that selfishness, dishonesty, resentment, and fear, and it uses the word when they crop up. That's not if they crop up for me and when they crop up for you.
It's when they crop up for all of us. Those are fears and attributes that are going to be part of my working life because of my human condition. They are no longer a part of my problem life because of my spiritual condition. Please translate. పేజ్ 84 చివరిలో ఉంటది. ఏమని ఉంటదంటే, మనకి స్వార్థం, నిజాయితీ లేనితనం, ఏంటంటే ఆవేశంతో కూడిన క్రోధం అంటే రిజన్మెంట్స్, భయాలు ఎప్పుడైతే వస్తాయో అని ఉంటది. వస్తే అని ఉండదు, ఎప్పుడైతే వస్తాయో అంటే వెన్ దే క్రాప్ అప్, నాట్ ఇఫ్. ఏం చెప్తున్నా అంటే నీ గ్యారంటీగా వస్తాయి, నీ జీవితకాలం వస్తూ ఉంటాయి, నాకే కాదు నీ అందరికీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే నేను మనిషిని కాబట్టి, మనిషి అన్నవాడికి వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పాడు. కాకపోతే ఇది ఇప్పుడు ఇవన్నీ నా గత 35 ఏళ్ళు నా సమస్య జీవితం. ఆ సమస్యకి నాకు భాగాలు కాదు. ఇప్పుడు నా రోజువారీ భాగం అంతే, నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. సమస్య జీవితంలో నాకు ఇవి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు. కాకపోతే ఇప్పుడు నా రోజువారీ కార్యాచరణలు ఇవి వస్తూ ఉంటాయి, అప్పుడు ఏం చేయాలో పుస్తకం చెప్పి నేను చేసుకుంటూ వెళ్తాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. There is a solution. There is a solution. When these crop up, there is a solution. I get to discuss them with someone immediately. I get to turn my thoughts to God, or I get to ask God to remove them from me immediately. God, remove my selfishness. God, remove me of this fear so that I can go be part of this world. God, help me in this moment of terror that I can get through this day. There is a solution. We turn our thoughts to someone we can help. As soon as I stop thinking about me, my life gets better. Please translate. పరిష్కారం ఉందండి. ఈ వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి మీకు పరిష్కారం. నేను ఇమీడియట్ గా ఎవరితోనే మాట్లాడచ్చు, ఇలా వస్తుంది అని చెప్పి. నేను వెంటనే దేవుడి వైపుకి వెళ్ళొచ్చు, దేవుణ్ణి తీసేమని అడగచ్చు. దేవుడా, నాకు ఈ ఏంటంటే ఈ క్రోధంతో, ఆవేశంతో, క్రోధంతో కూడిన ద్వేషాన్ని తీసే. దేవుడా, నా భయాన్ని తీసే, నేను ఎందుకంటే వెళ్ళి నేను పని చేసుకోవాలి. దేవుడా, ఈ టెర్రర్ని తీసే, నేను వేరే వాళ్ళకు ఉపయోగపడాలి అని ఇమీడియట్ గా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇమీడియట్ గా అడగచ్చు. నా ఆలోచన విధానాన్ని పక్కన వాళ్ళకి ఏం సేవ చేయొచ్చు ఇదే టైంలో అని, నా ఆలోచనలే పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలాగా పక్కన వాళ్ళ వైపుకి మలుచుకోవచ్చు. నేను ఎప్పుడైతే నా స్వార్థము, నా స్వార్థ చింతన, నా గురించి ఆలోచించడం ఆపేసి పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తానో ఇవన్నీ ఎగిరిపోతాయి. ప్లీజ్ గో. The other man in the room has to become more important to me than I am to myself. You before me. The other man in the world needs to be more important than I am to myself. I'd been living life backwards all along. The more I worried about what I had or didn't have, the more I worried about what I was losing or could lose, the more I worried about not getting enough or getting in too much trouble, the harder life got. There is a solution. I need to play nice with all of God's kids in the sandbox. Please translate. నాకు ఆ మీటింగ్ రూమ్ లో పక్కవాడు నాకంటా ముఖ్యం అవ్వాలి. నేను ఎప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో పక్కవాళ్ళని నాకంటా ముందు పెట్టాలి. నేను ఇన్ని రోజులు నా జీవితం రివర్స్ లో బతికాను. నేను ఎప్పుడు నన్ను నేను ముందు పెట్టుకునేవాడిని. నా దగ్గర ఏముంది, ఏం లేదు, నేనే ఉంచుకున్నాను, నేనే ఓడిపోయాను, నాకు ఇది వస్తుందా రాదా అన్న భయాల్లో, నా భయంలో ఉండిపోయాను. దీనికి ఒక పరిష్కారం ఉంది. ఆ పరిష్కారం ఏంటంటే పక్క వాళ్ళని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి.
నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని నేను నాకంటే ముందు స్థానంలో పెట్టుకోవాలి. ప్లీజ్ గో హెడ్. I jump to step 12 and I'll read the top line. Having had a spiritual awakening as the result of these steps. We try to carry this message to alcoholics and practice these principles in all of our affairs. It's the short words in that step that get us. It's the. This is the result. My spiritual awakening is the singular result of my journey through Alcoholics Anonymous steps. Carrying these principles into all of my affairs is my challenge and my charge each and every day. It is a tall order, but it is one that I will do my best to achieve today. Please translate. 12వ సోపానం. ఈ సోపానాల కారణంగా మేము ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొంది ఈ మెసేజ్ ని ఇంకా వేరే తాగుబోతులకు అందించాలి అని ఉంటుంది. వేరే మన ఎన్ని వ్యవహారాల్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు పాటించాలని ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాడంటే యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దీ స్టెప్స్ we had as a result, or the result, as the result of these steps, the result అంటాడు. ద అంటే ఒకటే రిజల్ట్, 2-3 ఉండవు. ఆ ఒక్క రిజల్ట్ నా ఆధ్యాత్మిక మేల్కొలు, ఇంకే రిజల్ట్ ఉండదు, ఒక్కటే రిజల్ట్ ఉంటుంది, అది ఆధ్యాత్మిక మేల్కొలు. నేను పక్కల వాళ్ళకి అందించడం అది రోజు నాకు నా ఛార్జ్, నేను అది కట్టాలి. నేను అది కడితే ఈ రిజల్ట్ ఉంటుంది నిలబడి. కాకపోతే అది కష్టమైన పని. కాకపోతే నేను ఒక్కొక్క రోజు చేసుకుంటూ వెళ్తే అది అంత పెద్ద పని కాదు. నేను పక్కవాడికి ఉపయోగపడాలి, అది నా ఛార్జ్. పక్కవాడికి ఉపయోగపడాలంటే నేను ఆధ్యాత్మిక మేల్కొలుపు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఒక రోజు చొప్పున నేను ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ప్లీజ్ గో. As a result of my human condition, I'm going to fall short in some of my affairs today. We all are. As the result of my spiritual awakening, as the result of my spiritual experience, I'm going to be okay. I'm going to be recovered. I'm going to be God reliant. I am going to trust in an infinite God rather than my finite human self. Please translate. బాబు, నేను మనిషిని, ఆ మనిషి యొక్క కండిషన్ బట్టి నేను రోజు దీనికి ఎప్పుడు పప్పులు అడిగేస్తూనే ఉంటాను. నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉండను, అయితే అది పర్లేదు. నాకు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వచ్చిన రిజల్ట్ వల్ల నేను పర్లేదు, ఆ రోజుకి నేను ఇంకా రికవర్డ్ లోనే ఉంటాను, నేను ఇంకా దేవుడి మీద ఆధారపడుతూనే ఉంటాను. నేను ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ కాకపోవచ్చు ఆ రోజుకి, ఆ పర్లేదు అన్నది నేను రికవర్డ్ అయ్యాను కాబట్టి వస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. It's funny when you get to talk for an hour and I use the word I a lot, and I want to have a caveat or a disclaimer or just tell you that I'm not perfect, and I know that I'm not perfect. None of us are. What I have today is a reliable and consistent relationship with a God that is both patient and forgiving with a human like me. What I have today is a path forward where I never had one before. What I have today is endless hope for a better tomorrow, regardless of how great or poor today may have been. What I have today is a continued relationship and reliance upon a God that allows me to go out and experience His world and His kids and all that is out in front of me. Please translate. గంట సేపు మాట్లాడాను, దీంట్లో నేను చాలా సార్లు నేను అన్న పదం వాడాను. సో ఏంటంటే అదే కొంచెం హాస్యాస్పదంగా ఉంది. నేను ఇలాగా, నేను అలాగాని నాకు తెలుసు, కాకపోతే నేను పర్ఫెక్ట్ కాదని అది దేవుడికి కూడా తెలుసు. ఏంటంటే నేను ఈ రోజు కాకపోతే ఏం చేస్తున్నానంటే, నా సొల్యూషన్ ఏంటంటే, నా పరిష్కారం నేను దేవుడి మీద ఆధారపడతాను.
ఆ దేవుడు చాలా ఓపిక, సహనం, క్షమాగుణాలు కలిగిన దేవుడు. ఆయనకి తెలుసు నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉండలేను అని చెప్పి. కాకపోతే ఈ రోజు నాకేముందంటే ముందుకెళ్లే దారి ఉంది, ఇంత ముందు ఎప్పుడు లేదు అది. ఈ రోజు నాకు అంతులేని ఆశ ఉంది, రేపొద్దున ఇంకా బాగుంటది, ఈ రోజు ఎంత చండాలంగా ఉన్నాను. ఈ రోజు నాకేముందంటే నేను కంటిన్యూస్ గా అంటే తూచా తప్పకుండా దేవుడి మీద ఆధారపడుతూ ఆయన ప్రపంచాన్ని, ఆయన పిల్లల్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను, వాళ్ళతోటి అనుభవాలు పంచుకుంటూ వాళ్ళని అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్లీజ్. A treatment center introduced me to Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous allowed me the blessings to select a sponsor. A kind and patient sponsor took the time and shared his love and the steps with me. As a result of these steps, I've had a spiritual awakening. And as the result of that spiritual awakening, I've got a reliance upon God and a life that I could only dream about. I have peace and contentment most days. I have peace and contentment most moments. I have a life today that has purpose and color. I have family and friends. I am a member of society. And I will eternally be grateful for Alcoholics Anonymous for showing me that there absolutely is a solution and that I absolutely get to live my life as a recovered member of Alcoholics Anonymous. For those two things, I will be eternally grateful, and I appreciate all of the time here this morning. థ్యాంక్ యూ. Thank you. సో నాకు ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ నన్ను ఏఏకి పరిచయం చేసింది. ఏఏనేమో ఏమో నాకు ఒక స్పాన్సర్ దొరికేలా చేసింది, ఒక స్పాన్సర్ని ఎన్నుకునేలా చేసింది, నాకు ఆ స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది. ఒక దయామూర్తి, ఒక బాగా ఓపిక ఉన్న స్పాన్సర్ ఏం చేశాడంటే నాకు 12 సోపానాలు ఇచ్చాడు. ఆ 12 సోపానాలు పనిచేయటం వల్ల నాకేమొచ్చిందంటే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు వచ్చింది. ఆ ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపుతోటి నాకు దేవుడు భగవంతుడి మీద ఆధారపడటం తెలిసింది. ఆధారపడటంతో నాకు శాంతి, సంతృప్తి కలిగింది. నాకు ఒక కుటుంబం, స్నేహితులు కలిగారు. మళ్ళీ ఈ సొసైటీలో నేను ఒక మెంబర్గా బతకగలుగుతున్నాను. నేను ఒక కోలుకున్న తాగుబోతు, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ నుంచి ఒక కోలుకున్న తాగుబోతు అని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. థ్యాంక్స్ a lot. We really appreciate this, and we can open the meeting for some Q&A. I'm going to stop the recording.